الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وامن على جمعنا قادر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولا أنجم ظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب أنصار من تابعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 الفاتح لحضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fadhal, Ustaz baca. Ahlinya Ustaz. Ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani.
Bismillahirrahmanirrahim. Babul mauti kafaratun likulli muslimin. Warawa Abu Nu'aymin bisanadin hasanin sahihin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu kafaratun likulli muslimin. Qala al-ulama'u wa innama kana al-mautu kafaratan likulli muslimin lima yalqahu fi maradihi wa fi qabrihi min al-alami biqarinati qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi muslimin ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hatallahu biha sayyiatihi kama tahuttu asy-syajaratu al-yabisatu warqaha. Warawa Malikun fil Muwatta marfu'an man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Wa fil hadithi aydan yaqulu Allahu azza wa jalla wa izzati wa jalali la ukhriju 'abdan min ad-dunya wa uridu an arhamahu hatta uwaffihi bi kulli khati'atin kana 'amaluha saqama fi jasadihi أو مصيبة في أهله ووالده أو ضيقا في معيشته وقطارا في رزقه حتى أبلغ منه مثاقيل الذر فإن بقي عليه شيء شددت عليه الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. قال العلماء وهذا بخلاف المسلم الذي لا يحبه الله عز وجل بقرينة حديث يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا أريد أن أعذبه حتى أوفيه بكل حسنة عملها صحة في جسده وسعة في رزقه ورغدا في عيشه وأمنا في سربه حتى أبلغ منه مثاقل الذر فإن بقي شيء هونت عليه الموت حتى يقبض إلي وليس له حسنة واحدة يتقي بها النار. وفي مثل هذا المعنى ما خرجه أبو داود بسند صحيح مرفوعا موت الفجاءة أخذة أسف. وفي رواية للترمذي موت الفجاءة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن داود عليه الصلاة والسلام مات فجأة يوم السبت مات فجأة يوم السبت وكان عمرو بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله شدد الله عليه سكرات الموت وشدائده حتى يبلغ بذلك درجته من الجنة. وأما الكافر إذا عمل معروفا في الدنيا فيهون عليه الموت يستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلى النار. وروى أبو نعيم مرفوعا نفس المؤمن تخرج ريحا وإن نفس الكافر تسيل كما يسيل نفس الحمار وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد بها عليه عند الموت ليكفر بها عنه وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah, bab al-maut kafaratun likulli muslim. Pada pertemuan yang ke-12 ini, alhamdulillah sudah masuk pertemuan ke-12. Pembahasan kita sudah sampai halaman 9, membahas tentang al-mautu kafaratun likulli muslim. Kematian itu adalah penghapus, penggugur,
Penggugur apa? Penggugur dosa. Likulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Warawa Abu Nuaim, Abu Nuaim meriwayatkan. Abu Nuaim ini adalah seorang ahli hadis, juga seorang sejarawan. Salah satu kitab beliau yang paling terkenal adalah kitab Hilyatul Aulia. Itu kitab yang paling terkenal yang bicara tentang perhiasan para wali. Dan ada satu kitab sejarah namanya Tarikh Isbahan, itu ditulis oleh Abu Nuaim al-Isbahani. Warawa Abu Nuaimin bisanadin hasanin sahihin, dengan sanad. Sanad itu artinya mata rantai perawi ya, itu sanad. Jadi sanad itu misalnya dari ulama, kemudian ulama tabi'in, ulama tabi'in, sahabat ke Nabi, itu namanya sanad. Bisa dipahami ya? Di dalam ilmu hadis seperti itu sanad. Sanad itu artinya mata rantai perawi, silsilah para perawi. Itu disebut dengan sanad. Nah, sanadnya, mata rantai para perawi di dalam hadis ini adalah hasan sahih. Maksudnya hasan sahih itu apa? Hasan sahih itu artinya hadis ini kedudukannya hasan. Tetapi karena banyak hadis-hadis lain yang semakna, yang kedudukannya hasan, maka dia menjadi hasan sahih. Itu ilmu hadis begitu. Jadi hasan sahih. Kan hadis itu kan cuma 3. Sahih, hasan, dhaif. Kalau dilihat dari kualitas hadis. Nanti sewaktu-waktu belajar ilmu hadis. Jadi ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Nah, ada hasan karena hadisnya banyak yang hasan, maka kemudian naik jadi hasan sahih. Itu pembicaraan tentang ilmu hadis. Maksudnya hadis hasan sahih adalah hadis yang perawinya bisa dipercaya. Thiqah. Karena salah satu yang membuat hadis itu menjadi turun kualitas hadisnya itu adalah perawinya. Yaitu perawinya tidak bisa dipercaya, atau perawinya tidak menjaga muruah. Misalnya kalau perawi itu nongkrong di jalan, itu nggak jaga muruah namanya. Atau pakai celana pendek, itu dianggap nggak menjaga muruah. Makanya para ustadz, kalau masih ada yang pakai celana pendek jalan-jalan, itu nggak dipegang tuh. Kenapa? Nggak jaga marwah atau muruah. Kalau jadi khatib, turunin dia. Kalau dia di rumah ya nggak apa-apa. Kalau di rumah kan di dalam. Tapi kalau dia jalan dari rumahnya ke warung pakai celana pendek. Gitu. Kalau khatib nggak pakai celana pendek, pakai jubah dia. Termasuk kalau kita lihat misalnya di kebun dia kencing berdiri, nah itu dianggap tidak jaga marwah. Makanya di dalam persoalan hadis terkait dengan sanad itu kuat sekali. Dan ini adalah kelebihan dari ilmu hadis. An Anasin, meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang sudah kita ulang-ulang, dan saya akan ulang-ulang terus itu supaya kita ingat bahwa salah satu sahabat di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik. Yang Anas bin Malik itu dari masih kecil sudah diserahkan oleh ibunya kepada Nabi untuk menjadi khadim, menjadi pembantunya. Karena dia tinggal sama Nabi, maka banyak dia terima ilmu, informasi, pengetahuan dari Nabi. Dan Nabi pernah doakan dia, termasuk orang yang keturunannya banyak. Dan ternyata memang keturunannya dan hartanya banyak. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu kaffaratun likulli muslim. Kematian itu adalah kafarah,
penggugur, penghapus. Penghapus apa? Penghapus dosa-dosa. Likulli muslim, yang dilakukan oleh setiap orang muslim. Nanti akan dijelaskan itu. Qalal ulama'u, berkata para ulama, mencoba menjelaskan terkait dengan hadis ini. Dia mengatakan, wa innama kanal mautu kaffaratan likulli muslim. Hadis yang mengatakan bahwa kematian itu adalah penghapus dosa yang dilakukan setiap muslim adalah karena apa? Lima yalqahu fi maradihi wa fi qabrihi minal alam. Karena maknya itu nanti dijelaskan oleh al-alam. Nah, kalau kita baca kitab tuh ada tuh al-alam. Alam itu artinya alim. Apa alim artinya? Adabun alim. Pedih. Kepedihan, sesuatu yang berat, penderitaan, itu namanya alim. Nah, orang yang mengalami sakit itu pasti akan mendapatkan kepedihan-kepedihan dalam sakitnya. Lima yalqahu fi maradihi wa fi qabrihi minal alam, maksudnya karena penderitaan yang dia terima fi maradihi, pada saat ketika dia sakit. Itu kalau orang sakit badannya pegal-pegal, ngilu, anggota badannya sakit, pedih. Coba kalau orang yang sakit jantung gimana perasaannya? Ada di sini yang pernah sakit jantung? Pernah diopnam? Atau sakit lainnya lah? Ada yang pernah diopnam lama di sini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oh ini ya. Itu. Sakit apa? Sakit ya lama betul. Sakit apa? Bagaimana perasaan? Sakit nggak? Wah, itu namanya alam. Sesuatu yang membuat kita pedih, menderita sakit. Nah, kata para ulama, yang menjadi alasan kenapa kematian itu bisa menggugurkan dosa-dosa setiap muslim, karena ketika seorang muslim sebelum meninggal dia mengalami sakit, di situ dia mendapatkan penderitaan-penderitaan seperti yang disebutkan tadi. Yang saya katakan tadi, badannya pegal-pegal, linu, lalu kemudian anggota badannya, organnya itu diserang satu penyakit, dan itu sakitnya luar biasa. Jangankan itu, COVID aja udah setengah mati kita. Baru COVID. Yang ngalami COVID tahu tuh bagaimana susahnya bernapas, lain sebagainya. Itu al-alam namanya. Bukan cuma pada saat ketika dia sakit, tapi wa fi qabrihi, dan ketika dia berada dalam kuburan, yang kita sudah jelaskan bagaimana orang di dalam kuburan menderita itu. Tinggal sendiri, berteman dengan cacing tanah, tempat tidurnya adalah tanah, dan lain sebagainya. Itu penderitaan. Kata para ulama, itu semua yang menghapuskan dosa-dosa dari orang muslim. Dosa yang mana? Dosa kecil. Perlu tegaskan ya, dosa kecil. Dosa kecil itu dosa apa? Dosa itu ada dua. Ada al-kabair minad dunub, ada as-saghair minad dunub. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ketentuan hadnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sebutkan, misalnya apa? Membunuh, dosa besar itu. Dan hadnya itu adalah dikisos. Minum khamar, apalagi berzina, dan lain sebagainya, itu masuk kategori dosa besar. Termasuk di dalamnya adalah durhaka sama orang tua. Itu masuk kategori dosa besar. Pokoknya yang ada hukumannya itu adalah dosa besar. Atau ada sanksinya di dalam hadis-hadis Nabi, itu dosa besar tuh. Dosa kecil adalah selain dosa besar. Misalnya apa? Misalnya kita marah sama orang, godop. Kita marahnya itu kemudian membuat sesuatu yang kurang bagus. Itu masuk kategori dosa kecil. Atau kita punya perasaan iri sama orang lain, tapi irinya tidak aktif. Ada orang iri dan hasad aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu adalah dia iri, dijatuhin orang itu. Misalnya orang itu dapat jabatan, dia iri sama dia, akhirnya dibikinlah hoax, fitnah-fitnah yang membuat orang itu diturunkan dari jabatannya. Itu namanya aktif. Makanya kita di dalam Al-Quran diperintahkan membaca surat Al-Falaq tuh, min syarri
hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki kalau kedengkiannya itu aktif. Tapi kalau pasif ya kita iri aja sama dia. Enak banget dia bawa mobil tuh. Dia beli mobil baru, Bang Hakim tuh beli mobil baru dapat gratisan lagi. Iri kita, tapi enggak aktif, dalam arti tidak menghalangi kenikmatan dia. Itu dosa juga, tapi dosa kecil. Atau kita misalnya mencela orang, nyebutin orang, botak sini loh. Nah, itu masuk tuh. Hitam, itu. Dia tahu orang itu hitam, dibilang hitam. Itu namanya mencela. Kalau dia marah, kan emang ente hitam. Ya tapi kan sakit hati orang bilang begitu. Itu namanya dosa kecil tuh. Dosa itu masuk kategori dosa kecil. Karena orang tidak nyaman dengan ucapan itu. Meskipun dirinya seperti itu. Dia tidak nyaman disebut begitu. Atau misalnya dia ngomongin orang. Nah kerjaan kita tuh tiap hari. Ya Bang Didi ya? Orang diomongin terus. Dosa kecil tuh. Iya. Dan memang kalau ngomongin orang enak. Ngomongin orang tuh enak banget itu. Banyak bumbunya. Atau mengganggu tetangga kita. Misalnya buang sampah di tempatnya. Ya kan banyak tuh yang begitu kalau kita lihat. Ada tembok besar, dia buang sampah dari pohon ke tembok sebelahnya. Itu masuk kategori mengganggu tetangga. Atau hubungan tidak baik dengan tetangga kita. Isa'atut tasarruf minhu, hubungan yang tidak baik. Misalnya kalau ketemu nggak pernah saling sapa. Yang kedua kalau dia misalnya membutuhkan sesuatu kita nggak bantu. Itu termasuk kategori dosa kecil. Nah dosa kecil itu nanti dihapus. Salah satunya adalah dengan sholat. Sholat 5 waktu, antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu itu kafaratun lima bainahuma. Atau antara Ramadan dengan Ramadan. Itu menghapus. Nah, kalau seandainya belum terhapus, kapan dihapus? Pada saat ketika kita sakaratul maut. Begitu. Ketika sakit, dihapus tuh. Pada saat sakaratul maut, itu dihapus lagi. Kenapa? Karena orang sakaratul maut, kepedihannya luar biasa dan tidak ada yang lebih pedih daripada sakaratul maut. Nah, kan saya sudah cerita itu. Pada saat di rumah Bang Haji Alwi, gimana pedihnya. Sakaratul maut yang diambil dalam kitab Mukhtasar ini. Yang 100 tahun. Ya, diantaranya tentang 100 tahun itu. Dan masih banyak. Para nabi juga mengatakan sakaratul maut adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yang nanti kalau kita mau tahu lagi bagaimana pedihnya, ya kembali ke kitab sebelumnya itu, bab sebelumnya. Tentang pembahasan maja'a anna lil mauti sakarat. Pembahasan tentang bahwa kematian itu ada sakarat. Biqarinati, qarina di sini artinya adalah dalil. Jadi kata qarina di sini artinya dalil. Misalnya dengan dalil apa? Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil perkataan Nabi, sabda Nabi fi hadis Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Bukhari, karena hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini sahih. Sahihnya tingkat tinggi karena yang meriwayatkan adalah 2 kolektor hadis yang diakui sebagai kolektor hadis yang mu'tabar di dalam dunia atau komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadis ini kuat dan ini bisa kita hafal ini. Apa kata Nabi yang menjadi dalil di mana pada saat ketika seorang mengalami penderitaan saat sakit atau mengalami penderitaan saat sakaratul maut yang itu menjadi penghapus dosa setiap orang muslim adalah hadis ini. Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajaratul yabisatu waraqaha. Jika seorang muslim, ma min muslimin, jika seorang muslim yusibuhu adha, ditimpa oleh satu gangguan. Gangguan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, itu gangguan. Tapi kalau diganggu cewek enak kan? Kalau diganggu oleh sesuatu yang tidak menyenangkan disebut dengan adha. Min maradin, seperti marad. Min itu artinya seperti.
Misalnya seperti sakit, famasiwahu, dan yang serupa dengan itu, atau dan lain-lain. Bukan cuma sakit, kita pulang capek, badan pegal-pegal, ini penghapus dosa itu. Atau kita kesandung, batu misalnya, jatuh, itu penghapus dosa itu. Tapi dengan syarat sabar. Kalau kita ngeluh, itu dihilangkan pahalanya. Misalnya kita kesandung, ngomel kita, batu disalahin. Padahal batu itu sebelum dia lahir udah ada di situ. Seharusnya yang dia lihat, yang perlu dilakukan adalah introspeksi diri. Kenapa dia bisa sampai kesandung? Ini batu yang disalahi. Itu namanya mengeluh. Nah itu pahalanya menjadi hilang. Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu. Jika seorang muslim ditimpa satu gangguan seperti penyakit dan lain-lain, maka illa hattallahu biha sayiatihi. Maka Allah akan hapus, Allah akan gugurkan apa? Sayiatihi, dosa-dosanya atau keburukan-keburukannya. Kama tahuttus syajaratul yabisatu waraqaha, sebagaimana pohon kering itu menggugurkan daun-daunnya. Jadi seperti itu. Ini ajaran Islam luar biasa ini. Tetapi dengan syarat bahwa orang yang ditimpa musibah itu harus sabar. Kalau nggak sabar nggak dapat apa-apa. Makanya kalau kita dikenain penyakit, diam aja, sabar. Nggak usah kita mengeluh ke sana kemari, bawain sakit, ngeluh saja. Dinikmati aja. Sambil berobat, jangan nikmati aja, diam aja. Tapi juga harus disertai dengan ikhtiar. Bagaimana kalau tidak berobat? Ya nggak apa-apa. Begitu loh kalau di pembahasan tentang tasawuf. Tetapi Nabi mengajarkan kalau kita sakit, kita harus ikhtiar untuk berobat. Sampai mana tadi deh? Nah, warawa Malikun fil Muwatta'i marfu'an. Wawunya ini adalah wawu ibtida. Warawa maksudnya tidak perlu diartikan. Imam Malik meriwayatkan, warawa Malikun, Imam Malik meriwayatkan fil Muwatta, dalam kitabnya Muwatta, marfu'an, yang riwayat ini marfu'an sampai kepada Nabi. Imam Malik ini adalah seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in, yang beliau pendiri mazhab Maliki. Yang mazhab Maliki itu menyebar di wilayah Afrika Utara. Di Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya, itu mazhabnya adalah Maliki. Dan Imam Malik menulis satu kitab hadis yang pertama sebelum kitab-kitab hadis lain dikumpulkan, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini adalah kitab yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi tentang hadis-hadis Nabi, bagian kedua berisi tentang perkataan sahabat. Yang hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan dalam kitab Muwatta, jumlahnya sampai 1720 hadis. Itu banyak. Kitabnya tebal ini. Dan itu bisa di-download di internet ya, PDF-nya. Dan hadis-hadisnya itu disusun berdasarkan abwabul fikih, berdasarkan pembahasan fikih. Berarti dibahas dari apa dulu? Dari apa? Taharah, sholat, dan seterusnya. Jadi kitabnya berdasarkan pembahasan fikih. Tapi di dalamnya hadis-hadis Nabi dan aqwalus sahabat, perkataan-perkataan para sahabat. Apa kata Imam Malik dalam kitab Muwatta? Apa riwayat dari Imam Malik dalam kitab Muwatta? Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada orang itu, maka diberikan musibah. Jadi kalau kita sering diberikan musibah, berarti Allah menghendaki kebaikan kepada Anda. Tapi dengan syarat sabar. Karena ujian dari Allah itu tujuannya Anda sabar enggak itu. Kalau Anda enggak sabar, berarti Anda dianggap gagal. Kalau Allah uji, berarti Allah cinta. Tapi kalau Allah nggak pernah uji Anda, berarti Allah nggak cinta. Sama dengan guru memberikan ujian kepada muridnya supaya lulus lalu naik tingkat, berarti guru itu
cinta kepada muridnya. Coba kalau ada murid tidak pernah dikasih ujian, gimana Pak perasaan murid? Dia nggak bisa naik tingkat. Makanya musibah dalam perspektif kenabian itu adalah sesuatu yang Allah berikan, tujuannya dan motifnya adalah Allah menghendaki kebaikan kepada Anda. Karena kalau Anda sabar terhadap musibah itu, maka itu ada poinnya, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis aidan, di dalam hadis juga, dan hadis ini adalah hadis yang banyak diperdebatkan para ulama terkait dengan persoalan kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis ini maudhu nih. Hadis maudhu itu artinya hadis palsu. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini tidak punya dasar. Kata Ibnu Taimiyah, hadis ini tidak punya dasar, tapi maknanya sahih. Hadis ini tidak punya sandaran di mana dia dicari hadis ini, di kitab apa. Tapi maknanya sahih, maknanya benar. Makanya Imam Al-Qurtubi memasukkan di dalam kitab Tazkirah yang kemudian diringkas oleh Abdul Wahab Sya'rani hadis ini untuk memperkuat terkait dengan persoalan kematian itu bisa menjadi penggugur dosa bagi setiap muslim. Apa hadis ini? Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ini adalah hadis qudsi. Jadi kalau Nabi meriwayatkan lalu Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah riwayatnya dari Nabi tapi yang mengatakan Allah. Kalau hadis biasa itu pesannya dari Allah tapi diriwayatkan oleh Nabi. Pesannya aja, Nabi yang membahasakan. Itu namanya hadis. Tapi kalau hadis qudsi, Allah yang berfirman, tapi bukan Al-Qur'an. Membacanya enggak dapat pahala, tapi mengamalkannya dapat pahala. Mempelajari hadis dapat pahala. Tapi kalau Al-Qur'an dibaca tanpa dipahami tetap dapat pahala. Itu adalah salah satu kelebihan dari Al-Qur'an. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la ukhriju, aku tidak akan mengeluarkan siapa abadan, seorang hamba, minad dunya, dari dunia, wa uridu an arhamahu, dan aku ingin memberikan rahmat kepada orang itu, hatta ufiyahu, sampai aku penuhi dia. Penuhi dia dengan apa? Nah, ini bikulli khati'atin kana amilaha, dengan sebab setiap kesalahan yang dia lakukan, ufiyahu sukman atau sakoman, aku akan berikan penuhi kepadanya sakoman. Sakoman itu rasa sakit. Sakom. Askom, sakit tuh. Sukman atau sakom. Di mana? Fi jasadihi. Jadi kalau Allah ingin menghendaki dan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya sebelum dikeluarkan dari dunia ini, sebelum dimatikan, Allah memberikan kepada orang itu rasa sakit di badannya. Tuh maksudnya gitu. Diberikan sakit atau penyakit. Jadi penyakit itu bukan sesuatu yang negatif. Saqaman fi jasadihi, rasa sakit di badannya, au musibatan fi ahlihi wa waladihi, atau musibah yang menimpa keluarga dan anaknya, au dayyikan fi ma'isyatihi, atau kesempitan dalam kehidupannya, wa iktaran fi rizkihi, atau kesempitan dalam rizkinya, hatta ablugha minhu mathaqilad darri, sampai kemudian aku habiskan dia. Jadi ablugha bukan sampai, tapi Allah habiskan dia sampai hal-hal yang sekecil dia. Itu maksudnya. Sampai benar-benar habis dia, dikasih penderitaan. Itu namanya hatta ablugha minhu mathaqilad dar. Mathaqil itu berat. Misqal. Nah, thaqil, berat. Dar itu seperti atom. Jadi sampai ukuran terkecil ya diberikan Allah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ujian yang diterima oleh Nabi Ayub. Sampai hal-hal yang terkecil, sampai badannya habis tuh. Itu namanya mathaqilad dar. Hatta ablugha minhu mathaqilad dar. Itu bahasa Arabnya luar biasa.
Padahal kata balago itu artinya sampai, tapi balago maknanya banyak. Kata balago kalau ketemu dengan minhu, dengan min, maka artinya adalah melelahkan dia. Ablugha minhu, Allah lelahkan dia dengan segala musibah sampai hal-hal yang sekecil. Itu kalau Allah ingin kehendaki kebaikan. Fa in baqiya alaihi syai'un, kalau masih tersisa, syadattu alaihil mauta, kata Allah, saya akan beratkan kematian pada dirinya. Maksudnya apa? Diberikan sakaratul maut. Yang sakaratul maut, ketika Amr bin As ditanya oleh anak, bagaimana rasanya wahai ayah, ketika Anda mengalami sakaratul maut, apa kata Amr bin As? Seperti dada saya ada beban yang sangat berat, dan saya bernapas seperti di lubang jarum, dan seperti ada duri-duri dari pohonan yang ditarik dari kaki saya sampai kepala saya. Anda kalau tarik duri, pohon berduri ditarik dari daging, kira-kira terkelupas ke daging itu? Terkelupas, seperti itu rasanya. Itu kata Amr bin As, sahabat Nabi. Artinya apa? Kepedihan yang diberikan pada saat ketika sakaratul maut itu luar biasa. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, syadattu alaihil mauta, saya akan beratkan kepada dia pada saat ketika mengalami kematian. Hatta yalqani, sampai dia ketemu dengan saya, kata Allah, kayauma waladathu ummu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih nggak? Bersih. Jadi dosanya terhapus, selesai. Yang disebut dengan dosa kecil, hapus. Kan dosa-dosa besar insya Allah kita nggak lakukan lah. Sholat 5 waktu, kita sholat nggak? Sholat kita nggak tinggalin, meskipun masih sholatnya jarang-jarang. Sholatnya jarang-jarang maksudnya ya ada duhur, berhenti dulu, asar. Itu namanya sholatnya jarang-jarang. Orang Kemanggisan tuh begitu bilang. Sholatnya jarang-jarang. Kita insya Allah tidak melakukan pencurian. Kita insya Allah tidak melakukan perzinaan. Kita insya Allah tidak durhaka kepada orang tua kita, tidak membunuh orang dan sebagainya. Itu dosa besar, insya Allah kita nggak lakukan. Tapi dosa kecil sering kita lakukan. Korupsi dosa besar, mencuri. Itu mencuri tingkatan tinggi, cuma bahasanya halus korupsi. Padahal itu namanya pencurian tingkat besar, tingkat tinggi. Nah kalau ngomongin orang, itu dosa kecil, insya Allah akan dihapus oleh Allah pada saat ketika kita mengalami sakit dan mengalami pedihnya sakaratul maut. Ketika telah diberikan penderitaan dalam menghadapi kematian, maka kata Allah, dia akan bertemu aku seperti hari di mana dia baru dilahirkan oleh ibunya, berarti bersih. Qalal ulama, berkata para ulama, wa hadza khilaful muslim. Ini berbeda dengan orang Islam. Orang Islam yang mana? Alladzi la yuhibbuhullahu azza wa jalla, yang tidak dicintai oleh Allah. Berarti orangnya bermasalah ini. Biqarinati hadithi, dengan dalil hadis, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la ukhriju abdan minad dunya, aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari dunia, maksudnya mematikannya, uridu an u'adzibahu, dan ingin memberikan azab kepadanya, hatta ufiyahu bikulli hasanatin amilaha sihhatan fi jasadihi, sampai aku menyempurnakan dengan setiap kebaikan yang dia lakukan adalah kesehatan di dalam tubuhnya, wasa'atan fi rizkihi, dan keluasan dalam rizkinya, waragadan fi aishihi, dan kenyamanan di dalam kehidupannya, wa amnan fi sirbihi, dan rasa aman di dalam pikiran dan hatinya, hatta ablugha minhu mathaqil dar, sampai hal-hal yang terkecil. Fa in baqiya syai'un, kalau masih tersisa, kata Allah, hawantu alaihil maut, saya akan mudahkan kematian kepadanya, yaitu sakaratul maut, hatta yuqbadha ilayya, sampai dia kemudian dicabut nyawanya, walaisa lahu hasanatun wahidah,
dan tidak ada satupun kebaikan yang dia miliki yuttaqa bihan nar, yang dijadikan dan digunakan untuk terhindar dari api neraka. Jadi jangan anggap sehat itu sesuatu yang baik juga. Boleh jadi itu bagian dari rencana Allah. Makanya ketika kita diberikan sehat, diberikan keluasan rezeki, maka itu harus digunakan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Kesehatan, mumpung masih sehat, perbanyak. Hadiri majelis taklim misalnya, majelis zikir, dan majelis-majelis ilmu lainnya. Atau banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, insya Allah akan memberikan manfaat buat kita. Jadi harus diisi. Jangan sampai nasib kita seperti yang ini. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, diberikan kenyamanan dalam hidup, keamanan dalam ketenangan hati dan pikiran, tapi ternyata itu bagian dari skenario Allah untuk mengazab kita. Ini banyak nih. Jadi alami orang-orang kafir misalnya, itu diberikan kesenangan dalam hidup. Dan sekali lagi hadis ini bermasalah. Hadis ini bermasalah. Kalau kita menggunakan takhrij hadis atau verifikasi terhadap hadis ini, dua hadis ini adalah hadis yang la asla lahu, tidak punya dasar. Kalau dicari di mana, sulit mencari hadis ini ada di kitab apa. Begitu. Itu disebut dengan la asla lahu, tidak ada sumbernya. Tetapi maknanya sahih. Pengertiannya bisa dipahami dan benar. Karena apa? Karena ada hadis-hadis lain itu memperkuat itu. Itu disebut dengan ma'nahu sahih. Wa fi misli hadzal ma'na, seperti makna ini ada hadis. Nah, ini kan ada seperti makna yang disebutkan tadi itu hadis-hadis tadi. Ada juga hadis. Nah, hadis ini sahih. Itu yang saya bilang tadi. Hadis yang kedua itu tidak punya sumber, tidak punya rujukannya di mana. Tetapi hadis yang berikutnya itu mempunyai makna yang sama. Wa fi misli hadzal makna, di dalam keserupaan makna ini sama dengan dua hadis sebelumnya adalah ada satu hadis ma kharrajahu Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Nah, sanad sahih berarti dia bisa diterima karena mata rantai periwayatannya adalah sahih, tidak ada masalah, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada masalah. Marfu'an, yang hadis ini marfu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mautul faja'ati akhzatu asafin. Kematian yang mendadak itu adalah sebenarnya siksaan karena kemurkaan Allah. Tetapi ini belum selesai. Jadi jangan menganggap kematian mendadak sesuatu yang buruk. Kalau itu dialami orang kafir, buruk. Kenapa? Belum persiapan. Tapi bagi orang mukmin yang sudah persiapannya dari awal sampai akhir, kita ini mempersiapkan ini. Kita hadir di masjid itu bagian dari persiapan mati. Kita sudah persiapkan. Ketika kita pulang ke rumah, tiba-tiba ditabrak mobil, truk, mati. Namanya maut fajah. Atau kita lagi enak-enak pulang, ada kerusuhan, tusuk kita, Pak, mati. Itu namanya mautul fajah. Atau tiba-tiba lagi enak tidur, datang stroke, terus mati, stroke berat. Itu namanya mautul fajah. Mati yang tiba-tiba. Yang disebut dengan akhzatu asafin di sini adalah siksaan yang diberikan oleh Allah karena kemurkaan dan kemarahan Allah bagi orang kafir yang memang belum siap. Atau orang muslim yang banyak maksiat tapi belum siap mempersiapkan diri. Sehari-hari perbuatan dosa yang dia lakukan, minum-minuman, berzina, mabuk-mabukan, kemudian mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Dan dia belum taubat, ketika itu dia mati kena serangan jantung tuh, maka itu adalah maut faj'ah, dan itu adalah akhzatu asaf, adalah siksaan karena kemarahan. Asaf itu karena kemarahan Allah, ghadab itu asaf. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan mautul faj'ati rahatun lil mu'min. Tuh, di sini dijelaskan. Kematian yang mendadak yang dialami oleh seorang mukmin, raha, itu rahmat, kasih sayang Allah. Enak, Pak. Kematian mendadak lebih enak. Kenapa? Karena kita enggak nyusahin keluarga.
Coba orang kalau yang sakitnya lama, 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Kasihan keluarganya itu, ngurus dia. Tapi kalau matinya mendadak, dan dia orang muslim, mukmin taat, itu sesuatu yang disebut dengan rahmah. Sehat, datang ke sini, orangnya rajin sholat, rajin ngaji, datang ke pengajian, tiba-tiba dia kena serangan jantung, meninggal. Rahmah. Matinya luar biasa, enak. Tapi kalau dia sakit lama, kemudian keluarganya sampai setiap hari merawat dia, mengganti popoknya, dan lain sebagainya, sampai mencebokkan apanya? Kotorannya. Dan itu bagian dari birrul walidain, tetapi bagi keluarga kadang-kadang berat itu. Itu biasanya menyusahkan. Tapi mati dalam keadaan mendadak itu adalah rahmat bagi siapa? Orang mukmin yang sudah mempersiapkan dirinya. Kalau belum mempersiapkan, itu adalah adab juga, kemarahan dari Allah. Wa akhzatu asafin lil kafir tuh adalah siksaan karena kemurkaan Allah bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang belum pindah ke Islam, malu mati mendadak, itu adalah bagian dari siksa karena kemarahan Allah, dan dia nanti di akhirat mengalami penyiksaan yang tidak pernah terputus. Hati-hati juga tuh, Pak. Memang kita muktasar nakut-nakutin orang ini. Serem dia. Apalagi ini baru awal, nanti kalau sudah masuk ke lebih serem lagi nih. Masih berapa halaman lagi nih? Banyak. Baru belum 2 tahun 3 tahun belum selesai. Karena kita 2 minggu sekali kan belum selesai. Nah, kita lanjut. Waruya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Abbas, salah satu dari 7 periwayat hadis sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini makanya nggak heran kalau di dalam kitab ini banyak nama-nama mereka. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, siapa lagi? Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan seterusnya. Itu banyak tuh. Itu menandakan bahwa hadisnya banyak. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kenapa dipakai anhuma? Karena yang pertama Abdullah, yang kedua Abbas. Abbas ini adalah paman Nabi, orang yang luar biasa. Abdullah adalah ponakannya Nabi, sahabat Nabi, dan ponakan Nabi. Maka disebut dengan anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Dawud alaihi salatu wassalam, Nabi Daud alaihi salatu wassalam, mata faja'atan. Jadi di antara nabi yang matinya mendadak itu siapa? Nabi Daud. Mau dengar ceritanya enggak? Kalau cerita suka emang. Ceritanya itu adalah satu ketika, ini Nabi Daud termasuk orang yang punya istri banyak tuh. 100 lebih, 100 kalau nggak salah. 100 istri Nabi Daud. Berarti orang spesial dia. Jadi pada zaman Nabi Daud syariat boleh mempunyai istri lebih dari 1, 2, 3, 4 sampai 100 boleh. Kalau zaman Nabi Yakub boleh mempunyai istri kakak adik, boleh tuh. Kalau zaman Nabi Muhammad itu sudah dihapus. Misalnya Nabi Yakub itu punya istri siapa? Yang pertama adalah Rachel. Yang kedua Leah, 2. Nah, Rachel punya budak, lalu kemudian dihadiahkan pada Nabi Yakub untuk dinikahi. Leah punya budak, pembantu maksudnya, dihadiahkan kepada Nabi Yakub untuk nikahi. Berarti istrinya 4. Tapi antara Rachel dan Leah itu kakak adik. Sementara di dalam Islam tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi menggabungkan 2 saudara untuk dinikahi itu nggak boleh kecuali yang sudah terjadi yang lalu. Yang lalu boleh tidak masalah, tapi yang saat ini itu nggak boleh. Nah, Nabi Daud alaihi salatu wassalam punya istri 100. Dan Nabi Daud termasuk orang pecemburu tingkat tinggi. Maka nggak boleh ada orang masuk ke istananya laki-laki. Nabi Daud. Makanya tiba-tiba di ruang tamu ada seorang laki-laki. Ada di ruang tamu itu. Istrinya Nabi Daud kaget loh. Dia intip dari jendela, loh kok ada orang ini? Dari mana dia bisa masuk? Padahal Nabi Daud kalau keluar rumah itu dikunci tuh semuanya.
supaya tidak ada satupun laki-laki yang masuk. Ditanya sama pembantunya, kenapa ada orang itu di sini di ruang tamu? Pembantunya nggak tahu bagaimana bisa ada di situ. Tiba-tiba dia lihat pulang dari pekerjaannya, Nabi Daud masuk ke rumahnya. Oh, ada Nabi Daud nih, pasti ada masalah nih orang ini. Dia akan berhadapan dengan suamiku Nabi Daud. Ternyata pada saat ketika bertemu orang itu nggak ada rasa takut. Ditanya, man anta, siapa engkau? Saya adalah orang yang tidak pernah takut dengan raja-raja. Dan apapun yang menjadi keinginanku itu akan terlaksana. Tahu Nabi Daud kalau ini malaikat mati. Tahu, karena dia tahu bahasanya kan. Orang yang tidak pernah takut dengan raja-raja, dan kalau saya sudah menghendaki sesuatu, maka itu harus terjadi. Takut ya. Akhirnya Nabi Daud bilang, kalau begitu mari kita masuk ke satu ruangan. Masuklah ke dalam satu ruangan, Nabi Daud lalu duduk di kursi, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Itu namanya mautul fajah. Kematian mendadak tanpa didahului rasa atau penyakit. Mendadak dia. Matinya seperti itu. Nah, kalau kematian mendadak yang dialami sekarang, yaitu tadi tabrakan. Tiba-tiba lagi enak-enak ngeliat banjir, jatuh dia, tenggelam, mati. Itu namanya mautul fajah. Atau dia lagi jalan kesandung, masuk ke dalam lubang. Di sana lubang itu ada duri-duri, berdarah, mati. Itu namanya mautul fajah. Bagi orang beriman itu rahmat, bagi orang kafir itu adab. Itu dipahami. Nah, itu namanya mautul fajah. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, pernah berkata, idza baqiya 'alal mu'mini min dunubihi syai'un lam yablughu bi 'amalihi shaddadallahu 'alaihi sakaratul maut wa syada'idahu hatta yablugha bidzalika darajatahu minal jannah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila seorang beriman masih tersisa dosa-dosanya, lam yablughu bi amali, belum dihapus dengan perbuatannya. Belum dihapus dengan perbuatannya. Dosa itu belum terhapus. Maka saddadallahu alaihi sakaratul maut. Maka Allah akan beratkan dia dengan sakaratul maut. Wa syada'idahu, dan segala hal kepedihan-kepedihan yang terjadi pada saat ketika sakaratul maut. Hatta yablugha bidzalik, hingga dengan kepedihan sakaratul maut tersebut, ya belugu darajatahu, dia akan mencapai derajatnya minal jannah, di surga. Jadi dikasih tuh kepedihan-kepedihan pada saat sakaratul maut. Kalau dosanya belum terhapus dan belum dihapus oleh amalan-amalannya. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, kata Umar bin Khattab, idza amila ma'rufan, apabila melakukan kebaikan, fid dunya, di dunia, fayuhawwanu alaihil maut, maka kemudian diringankan sakaratul mautnya. Liyastakmila thawaba ma'rufi, untuk dia menyempurnakan pahala-pahala kebaikan yang dia lakukan. Jadi disempurnakan di dunia saja. Diringankan, itu bagian dari pemberian rewards kepada orang-orang kafir tapi melakukan kebaikan. Banyak non muslim bantu pembangunan masjid, ada nggak? Banyak. Itu nanti dibalas oleh Allah tuh dengan diberikan keringanan pada saat ketika mengalami sakarat, atau rizkinya dikasih banyak. Karena salah satu pembuka rizki itu sedekah. Siapapun yang bersedekah, mau muslim non muslim, maka itu akan terbuka rizkinya. The more you give, the more you get. Kata prinsip istilahnya? Ada satu yang disebut dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility, itu tanggung jawab sosial perusahaan. Itu perusahaan wajib mengeluarkan sesuatu untuk pelayanan kepada masyarakat pengabdian, namanya CSR. Perusahaan apapun ada itu. Makanya kalau kita ada sejenis pengabdian masyarakat, memberikan santunan kepada anak yatim, itu bisa membuat proposal kepada perusahaan-perusahaan besar. Karena di situ ada yang disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Apa itu? Tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kalau itu proposalnya benar, jangan proposalnya nggak benar nih. Proposalnya kadang-kadang nggak masuk akal. Penceramah 20 juta. Siapa penceramah dibayar 20 juta? Itu udah nggak logis. Orang yang akan memberikan, ini proposal abal-abal.
tidak masuk akal. Proposal itu harus masuk akal. Misalnya santunan anak yatim, berapa jumlah anak yatim, berapa yang diberikan santunan, itu rinci proposal. Saya mengalami itu, membuat proposal rinci sekali dengan poin-poinnya sampai hal-hal terkecil kita sampaikan. Kalau bersifat umum, proposal pembangunan A misalnya, umum, orang nggak akan beri sumbang. Kenapa? Anda belum mampu membuat proposal dengan baik. Nggak tergambarkan bagaimana gambaran-gambaran yang sebenarnya, sehingga membuat saya tidak yakin untuk memberikan bantuan kepada Anda. Karena di setiap perusahaan itu ada sebuah tim analisis terhadap semua proposal yang masuk. Analisis itu. Nah kalau proposalnya abal-abal, asal buat, tidak pakai pemikiran yang matang, tidak jelas konsepnya, ditolak itu, otomatis ditolak. Padahal itu bantuannya besar. Nah, orang-orang kafir tuh, yang punya perusahaan besar itu sering mengeluarkan itu. Dan itu diperluas rizkinya di dunia. Tetapi dihapus nanti di akhir sehingga itu terhapus. Seperti seperti debu yang ditiup oleh angin, hilang semua itu. Itu orang-orang kafir. Kalau dia banyak bersedekah itu cuma diberikan di dunia saja. Seperti yang disebutkan di sini. Ammal kafiru idza amila ma'rufan fi dunya, adapun orang kafir apabila melakukan kebaikan di dunia, maka kematiannya dikasih budak. Untuk apa? Supaya balasan terhadap kebaikannya disempurnakan oleh Allah di situ, di dunia. Summa yasira ila nar, kemudian dia pergi ke neraka. Ini udah habis sudah, dimasukkan ke neraka. Warwa Abu Nuaim lagi dikutip di sini, Abu Nuaim meriwayatkan hadis marfu, nafsul mu'mini takhruju rihan. Jiwa orang beriman kalau meninggal maka keluarnya seperti reh. Apa reh? Angin. Seperti angin. Kalau angin kan cepat. Di dalam hadis lain disebut dengan roshan. Roshan itu artinya dia cepat sekali. Seperti kilat. Wa inna nafsal kafir tasilu kama yasilu nafsul himar. Sementara ruhnya orang kafir ketika dicabut oleh Allah, tasilu kama yasilu nafsul himar. Itu keluar seperti keluarnya ruhnya keledai. Maksudnya apa? Mendadak. Mati mendadak. Itu seperti itu. Tiba-tiba dia. Maka perumpamannya seperti nafsul himar. Seperti ruhnya atau jiwanya himar. Apa himar? Keledai. 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 Wa innal mu'mina, dan orang beriman, la ya'malul khati'ata, kalau dia melakukan satu kesalahan, satu kejahatan, satu dosa, fa yushaddadu biha alaihi 'indal maut, lalu kemudian diberatkan sakaratul maut pada saat ketika menjelang kematiannya. Untuk apa? Liyukaffara biha anhu, untuk dihapuskan dosa-dosanya. Wa innal kafira, dan orang-orang kafir, la ya'malul hasana, melakukan kebaikan, fa yusahalu alaihi 'indal maut, lalu akan dimudahkan pada saat ketika menjelang kematiannya, lalu kemudian dia ditempatkan ke dalam neraka. Bahasanya seperti itu. Jadi Allah adil. Anda melakukan kebaikan, Allah balas. Di dunia dibalas, bagi orang kafir di dunia dipenuhi semua. Tapi bagi orang Islam, kalau dia melakukan kebaikan di dunia dan di akhirat akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan semua kebaikan-kebaikanmu yang kau lakukan di dunia itu akan tuwaffawna, akan disempurnakan pahala-pahalanya pada hari kiamat dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Beberapa jam atau beberapa saat yang kita lakukan ini nanti akan Allah sempurnakan pembayarannya di akhirat, dan kita nggak usah khawatir. Ini bagian dari kebaikan yang kita lakukan dan insya Allah akan memberikan manfaat. Memang kalau mau datang pengajian itu berat, Pak. Berat kan? Berat kadang-kadang. Aduh, dengar ustadz capek ngomong. Kedua ngantuk. Kadang-kadang yang ngajar juga udah ngantuk duluan. Capek perasaan. Jadi memang berat. Itu bagian dari ujian. Nah pada saat ketika kita berhasil melalui tantangan-tantangan itu dan kita hadir di majelis, itu adalah salah satu anugerah. Karena ini bagian dari investasi akhirat kita. Dan kita nggak perlu menyesal. Ini bagian dari investasi. 1 jam kita lalui kebaikan. Dan 1 jam ini akan memberikan manfaat. Saya pikir ini wallahu ta'ala alam, Allah yang maha tahu. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Pembahasan tentang bab
ke-8 ya dari kitab Mukhtasar, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang. Kayaknya 2 minggu yang akan datang di rumah Haji Andi ya, kan tidak ada pengajian ya, Maulid ya. Tapi tolong nanti dikonfirmasi apakah Haji Andi ini masih sakit ini. Saya pikir itu. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanya Ustaz. Betul. Ada bahasa apa hadis al-maut ya'ti baghtatan. Iya. Dengan fajaah itu bedanya di mana? Ustaz? Maknanya sama. Baghtatan itu artinya fajaatan. Baghtatan itu artinya tiba-tiba. Fajaatan artinya tiba-tiba. Itu sama. Al-mautu ya'ti baghtatan atau mautul faj'ati rahatun likulli muslim. Itu artinya sama. Memang bahasanya beda. Bahasa Arab itu banyak sekali mengungkapkan satu istilah dalam bahasa Indonesia, tapi dengan beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang maknanya sama, tetapi ukurannya beda. Gitu loh. Cuma saya tidak bisa jelaskan tuh ukurannya. Apa bedanya antara baghtatan dan faj'atan. Yang ngerti itu biasanya orang yang mempelajari bahasa Arab. Sampai kepada aspek filologinya, aspek terkait dengan kosakata bahasa Arab. Dan itu ada kamusnya. Tapi kalau saya cari bisa ketemu. Nanti saya akan coba cari apa sih perbedaan antara baghtatan dan faj'atan dari segi kuantitas, kedalaman, kelebihan itu biasanya begitu. Misalnya saya beri contoh, kalau dalam bahasa Inggris lapar, Anda bilang apa? Hungry. Itu lapar. Laparnya gimana? Sedang. Lapar banget. Kalau lapar banget bukan hungry. Bukan very hungry. Lapar itu hungry, laparnya normal. Tapi kalau sangat lapar namanya starving. Beda tuh. Kalau tanya lapar, ya lapar, duduknya lapar. Tetapi tingkatannya beda. Memang bahasa begitu, kosakata. Bahasa Arab lebih parah lagi itu. Karena lebih dalam lagi dia. Makanya kata putih dalam bahasa Arab itu bisa diungkapkan dengan berbagai istilah dan di tempat yang beda-beda. Saya berikan contoh, putih bahasa Arabnya apa? Di mana abyad dipakai? Nah, itu Konteksnya. Abyad itu dipakai di kertas atau di pakaian. Abyad. Tidak boleh bilang rajulun abyad, laki-laki putih. Nggak boleh pakai abyad itu. Kita sering, huwa rajulun abyad, dia laki-laki berkulit putih. Salah itu. Yang putih itu adalah kertas tuh. Kain kapan, kayak baju yang putih itu disebut abyad. Kalau laki-laki yang putih kulitnya disebut dengan rajulun azhar. Azhar itu bersinar, cerah. Kalau perempuan, apakah menggunakan kata azhar jadi zahra, imra'atun zahra? Zahra. Hamra, iya, Humaira. Tapi zahra itu adalah bentuk perempuan dari azhar. Kalau azhar itu bersinar, ceria, bersih. Rajulun azhar. Tapi kalau perempuan yang putih bersinar kulitnya, itu namanya imra'atun ru'bubah. Lain lagi tuh. Jadi bahasa kata putih dalam bahasa Arab banyak kosakata. Nah, sama dengan baghtatan, faj'atan. Itu sama artinya dalam bahasa Indonesia, tetapi terkait dengan kedalaman dan ketidakdalamannya, terkait dengan kekuatan dan kelemahannya, itu beda itu. Antara dua kata itu. Tadi insya Allah saya akan cari itu perbedaannya. Tapi maknanya sama. Yang lain. Ini pertanyaan tingkat tinggi ini. Jangan pakai dipanggil, Satgas jangan. Ada mau tanya? Dilempar lagi. Saya wakil. Ya, tambah. Baik, yang saya tanyakan adalah tadi kan ada keterangan dari tentu beberapa amal-amal kebaikan yang itu semua itu bisa menghapuskan kita punya kesalahan kecil. Seperti tadi antum menerangkan hadis yang as-salatu ila salati, antara satu sholat waktu dengan sholat waktu yang akan datang itu kafaratun lima bainahuma. Dia bisa menghapuskan dosa. Sama seperti Ramadan sekarang dan Ramadan yang akan datang. Lalu kemudian ada juga di dalam Al-Quran itu kalimat yang in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan, seterusnya. Orang yang kata Allah, orang yang mampu menghindarkan dosa-dosa besar, maka secara otomatis dosa kecilnya itu kan dihapus. Artinya
Nah, kita bisa memastikan bahwa kita ini insya Allah terhindar dari dosa besar ya. Tadi Profesor terangkan bahwa ada syirik, ada apa namanya durhaka orang tua, kemudian ngebunuh. Kita kan tidak melakukan itu semua. Maka di saat itu tidak kita lakukan, maka saat itu secara otomatis semua dosa-dosa kita hapus. Gitu. Pertanyaan gini Pak, ini kan di sini bilang bahwa kalau masih ada tersisa dosa kecil, maka akan dikeraskan sakaratul mautnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika orang memang nggak punya dosa kecil? Jadi ketika mati dosa kecilnya nggak ada, mungkin dosa besarnya ada. Apakah dosa besarnya menggantikan porsi atau kedudukan dosa kecil, atau dosa besarnya tidak bisa berfungsi apa-apa? Jadi matinya tetap tenang dan apa namanya mudah. Itu gimana Pak? Kalau orang mati andaikan tidak ada sama sekali dosa kecilnya, karena kenapa? Tadi soleh kayak saya gitu Pak. Ya. Amin. Amin. Sudah sampai situ ya. Yang pertama, tidak mungkin ada orang yang tidak ada dosa. Itu pasti itu. Kalau ada orang yang tidak berdosa itu Nabi dan para Rasul. Karena memang dijamin, maksum. Dia terpelihara. Kalaupun dia melakukan sesuatu, itu langsung ditegur oleh Allah. Kan kasus Nabi banyak tuh yang ditegur. Kenapa? Karena ada dimensi kemanusiaan. Padahal dimensi kemanusiaan itu logis. Tapi bagi Allah itu tidak logis. Karena tidak pantas untuk seorang Nabi begitu. Kalau tidak pantas buat seorang Nabi, tentu mungkin pantas buat kita kan. Kenapa? Nabi itu beda. Anda menjadi sampel, menjadi contoh, harus perfect dong. Sempurna. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang cacat. Maka Nabi itu sempurna. Insan kamil. Contoh. Kalau dia contoh, itu harus yang sempurna dong. Kalau ada yang cacat, ngapain kita contoh? Makanya kita nggak bisa mencontoh orang. Kenapa? Dia lemah. Dia banyak cacatnya. Nah, dosa itu hampir sebagian besar kita biasanya dosa kecil. Itu pasti itu. Kenapa? Dosa kecil banyak. Ada terlintas dalam hati kita sesuatu yang negatif, itu sudah kena dosa itu. Sesuatu. Itu banyak kita lakukan dan itu manusiawi. Maka kata Nabi, di dalam Al-Quran juga disebutkan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Yang maksudnya adalah yang disebut dengan al-hasanat, ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah solat antara solat, Ramadan antara Ramadan. Yang kedua, mengucapkan la ilaha illallah. Itu bisa menghapuskan apa? Ahsanul hasanat. Di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, la ilaha illallah disebut dengan ahsanul hasanat. Kebaikan yang paling baik. Itu bisa menghapus keburukan-keburukan atau dosa-dosa kecil kita. Nah, bagaimana kalau orang yang memang agak mungkin kecil kemungkinan melakukan dosa-dosa kecil? Kalau dosa besar nggak mungkin dilakukan, dosa kecil juga nggak mungkin. Para nabi dan rasul, para wali-wali Allah itu termasuk orang-orang yang memang agak dimungkinkan sulit melakukan keburukan-keburukan dosa kecil. Maka pada saat ketika sakaratul maut itu bukan dihapus dosanya, ditinggikan derajatnya. Kan pernah kita bahas di sini. Ditinggikan, ditingkatkan derajatnya. Para nabi dan para rasul, di sini ada nih, cuma saya belum ketemu ini. Ada kan? Para nabi dan rasul ketika mengalami sakaratul maut dan sama. Memang berat. Kata Nabi Ibrahim kan, berat sekali ya Allah. Apa kata Allah? Faqad hawantu alaik. Aku sudah ringankan itu. Yang sudah diringankan aja masih berat, kata Nabi Ibrahim. Artinya apa? Mereka-mereka yang diberikan sakaratul maut kepada para nabi dan rasul dan para aulia ussalihin itu untuk meningkatkan derajat mereka menjadi lebih tinggi lagi. Kalau kita menghapuskan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena kita nggak seperti mereka. Dosa kita masih banyak yang kecil-kecil. Banyak sekali. Kalau saya hitung setiap hari banyak itu. Kalau saya bikin catatan, banyak sekali itu catatannya full tuh. Pertama, ini macam sekali. Bohong sama istri. Kemarin saya pulang, ditanya, pulangnya berapa? Jam 12, padahal saya jam 1 saya pulang. Kenapa? Kalau enggak nanti ribut nih. Dan dia tahu jam 12 masih belum tidur. Loh. Pas ketahuan waktu ada RT datang ditanya, jam berapa semalam pulang? Jam 1. Saya dengar tuh kan jam 1 kan. Itu udah dosa tuh, itu dosa kecil. Kita kan berbohong tujuannya supaya nggak dimarahi istri. Tujuannya baik. Tapi bohong juga. Itu namanya dosa kecil. Nah, dosa kecil itu nanti akan
dihapus. Yang pertama itu tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah, yang zikir-zikir itu termasuk juga sholat, antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu, 5 bainahuma kafar, itu menghapus. Dan yang paling, kalau seandainya belum terhapus tadi, kan sebutkan fa in baqi 'alal mu'minina syai'un min dunubi, belum terhapus masih ada sisa di sakaratul maut atau di sakitnya. Di sakit tuh. Tapi kalau orang yang mati mendadak kan nggak ada sakit tuh. Nah, di sakaratul maut itu dihapus. Artinya yang penting adalah kita husnuzan. Nah, nanti di sini ada pembahasan, pada pembahasan berikutnya adalah ada nih. Apa itu pembahasan berikutnya? Ini bab la yamutunna ahadun illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Bab janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dia husnuzan sama Allah. Ini akan dibahas. Jadi pembahasan kitab Mukhtasar ini sebenarnya membuat kita men-setting bagaimana kita menghadapi kematian. Itu penting supaya kita tahu ini loh yang harus kita lakukan supaya kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah satunya husnudzan, baik sangka kepada Allah. Kalau kita sakit, baik sangka sama Allah. Ini bagian dari penghapusan dosa dan semuanya adalah positif. Jadi nggak ada yang negatif. Itu saya bahas ya, bisa dipahami ya. Cukup. Baca lagi. Satu lagi, Ruman. Masalah kecintaan Allah pada hambanya pasti akan diuji. Jadi bagaimana kalau orang yang ibadahnya rajin tapi ternyata dalam kehidupannya ini nggak ada ujian sama sekali. Apakah Allah ini mencintai dia apa enggak nih? Karena kan pasti diuji kan ya. Setiap manusia pasti ada ujiannya. Gitu. Ternyata ini nggak ada ujian sama sekali kecuali kematian itu. Apakah Allah cinta sama dia enggak nih? Apakah karena ibadahnya jadi nggak itu istilahnya rusak gitu apa gimana? Ujian itu bukan terkait dengan sesuatu yang tidak baik. Ibadah juga ujian. Ibadah itu bagian dari ujian. Anda ketika ibadah itu diuji oleh Allah itu. Apakah ibadah Anda ikhlas atau tidak? Diuji, dimasukkan sifat-sifat itu. Kedua, ketika melaksanakan ibadah itu sudah ada ujian semua itu. Berat hati, kita lawan. Pada saat kita dilawan, lalu kemudian ditanamkan, Anda ibadah supaya dipuji orang. Tuh, berlawan kita semua itu. Dan setan nggak pernah selesai. Nah, setan itu bagian dari ujian Allah kepada kita. Jadi jangan anggap kita termasuk di sini ujian. Saya mengajar nih ujian, apakah saya ikhlas atau tidak? Ujian. Jadi ibadah ujian, kebaikan ujian, keburukan juga ujian. Semuanya ujian, disebut musibah. Musibah itu adalah ma'asaba li muslim. Apapun yang menimpa orang Islam itu musibah. Kesenangan, keburukan, kebaikan, penderitaan, kenikmatan itu adalah ujian. Kesehatan itu ujian. Anda dikasih sehat, berarti Allah kasih sesuatu. Ingat itu ujian. Anda gunakan untuk apa? Harta ditanya, nanti Anda gunakan untuk apa? Kan di dalam itu ada disebutkan ikdanim khamsan qabla khamsin. Nah, kemudian nanti ditanya tuh terkait dengan harta kita, fi ma'afnak. Kemana kau habiskan tuh hartamu itu? Nah, itu yang disebut dengan orang muslim yang diberikan rezeki yang luas lalu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu disebut dengan al-muslim alladzi la yuhibbuhullah. Muslim yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi muslim itu yang disebut nanti diberikan kesenangan-kesenangan. Pas akhirnya diberikan kemudahan di dalam sakaratul, tapi dia masuk neraka. Tuh. Hati-hati, ngeri itu. Endingnya, yang terpenting ending kita. Anda mungkin bolehlah jadi orang jahat, tapi endingnya jadi orang baik. Jangan mantan ulama. Yang penting mantan preman boleh. Mantan ulama repot tuh. Mantan mubalik nih, waduh enak banget tuh. Mantan ustadz lebih parah lagi. Tapi kalau mantan preman berarti jadi orang baik. Oke, saya pikir itu ya. Kita langsung tutup, silakan dibaca.